24th division of 1 year, according to the farming. Thank you. Yes, that's true. And at the same time, that's Yipchun. That means spring is stood up. Okay, so at this moment, I can tell you again that we are still living in a new year. Okay? What is the impression to the Lord's Day today? Why do you come here? Why have you come here? To listen whose voice? Jesus' voice, not the voice of the world. Okay? Voice of life, voice of hope, voice of reconciliation, voice of healing. We want to listen to that. Okay? That's why we are here. In today's passage, very uniquely, the voice of the world and voice of Jesus had been confused, had been mixed. In that sense, we can say today's message is very unique and the sense of mixture of the voice of the world and voice of Jesus, voice of heaven. So at this moment, we have to be very careful to choose to listen whose voice. Listen to whose voice? Of course, voice of Jesus. But in real sense, when we are put in a real situation of our lives, it is not easy at all to listen to Jesus' voice alone. That's why we pick up this passage as we are continuing to listen to the Word of God, what Jesus has done on earth when He started His work on earth, the holy work, of course. Today's message is very unique to choose to listen to whose voice. The first one is the voice of death and voice of hope, voice of life. In this content, we can easily see that how humble Jairus was. Jairus was the chief leader of a synagogue. He was highly respected, and he's a high-positioned person, but he was very humble. Contrary to the tidings and criticism against Jesus, he gave up everything, decided not to listen to the voice of the world, but he came to Jesus and knelt down before him and keeping on begging to come to his only daughter to put his hand to cure. But on his way with Jesus to go to his house, his son came to him and said, "Your daughter was dead. Your daughter died. Why do you keep him on harassing Jesus?" That means, why do you give a burden to him? You better give up. At this moment, even though he was very humble and with full confidence, the voice of the world is shockingly, heard by him, and he was shaken very hard. At that moment, Jesus said, "Don't be afraid, you just believe. Don't be afraid, but just believe." That is the voice of heaven, voice of life. Okay? Don't be afraid, just listen to me. Listen to who? Listen to Jesus. Listen to who? Listens to the Lord of life. So, when he was listening to the voice of the world, he cannot lose his confidence. But when he decided to listen to the voice of Jesus' life, he can be regained again. To
have hope and continue to have confidence in Him. And second part is the phenomenon of death and having hope of resurrection. Even though Jairus believed in Jesus and came with Him to his house, the house was full of turmoil, yelling and mourning and encamping their hairs and blow the sound of, tragedy and sorrowfulness. So that situation is again pushing him to lose his heart, to lose his faith. But at that moment, Jesus told him again, no. This daughter is not dead. She's just sleeping. What does it mean? She can be waken up again. She's just sleeping. That makes Jairus, the chief of synagogue, to regain his faith again. As far as he's putting upon his faith on Jesus' voice. What is the result? He got his daughter cured. He experienced the resurrection. And he was full of joy, full of happiness, full of fulfillment of his hope. He was so glad. I cannot tell you how long he has enjoyed his heavenly life, but he has enjoyed his heavenly life on earth. 여러분 그냥 영어 못 들으신 거 하고 대답해 주세요. 여러분 오늘이 무슨 날입니까? 주일날이죠. 아직 우리는 새봄에 새해 주일을 아직 인조하고 있습니다. 여러분 설날이 언제예요? 설날이 언제예요? 네. 다음 날이죠. 예, 지금 한국은 굉장히 많합니다. 여러분들도 카톡 친구가 한두 명 지금 한국은 지금 설 연입니다. 그러고 보내온 분이 계실 거예요. 내일이 무슨 날입니까? 네, 월요일 24 절으로 무슨 절이죠? 농사하느라고 한 달에 2번씩 이렇게 절을 만들었잖아요. 선조들이. 입춘. 예, 입춘. 제가 입춘이라고 아까 말했기 때문에 여러분들 대답하시다 참 감사합니다. 봄이 섰다는 거예요. 예, 그래서 아직도 우리는 새해에 살고 그리고 소망이 가득한 새봄에 대한 간절한 기대를 가지고 사는 줄로 믿습니다. 네, 대답을 항상 마음으로만 하시는 여러분들을 참 존경합니다. 아멘. 그래도 마음으로 아멘 하시면 되는 거예요. 네. 그래서 오늘은요, 특별히 여러분들에게 제가 질문하면 여러분들이 대답을 잘 하실 건데, 여러분들 이러한 시기에 하나님 우리에게 주시는 놀라운 기회에 교회에 왔습니다. 무슨 음성을 듣고 싶어서 오셨나요? 네? 주님의 말씀, 그 음성은 구체적으로 우리 생활과 관련해서 무슨 음성이죠? 무엇을 주시는 음성이에요? 생명을 주시고, 소망을 주시고, 사랑을 주시고, 치유와 회복을 주시고, 용서와 화해를 주시고. 이런 음성을 듣기 위해서 여러분들은 매일 나오시는 줄로 믿습니다. 기대를 더 크게 가지십시오. 준비를 더 많이 하십시오. 여러분들의 마음이 준비될수록 이런 음성이 더 들려질 줄로 믿습니다. 이 음성을 들으면 살아납니다. 예수님 그리스도 안에 계실 때만 이 요한복음 5장에서 내 음성을 듣는 자가 살아날 거라고 하셨어요. 무덤에서 살아날 거라고 하셨어요. 그런데 오늘 본문에 보니까는요, 묘하게도 예수님의 음성, 사랑의 음성, 생명의 음성, 부활의 음성, 치유의 음성이 한쪽에서 들리는가 하면 또 한쪽에서는요, 부정적인 소리가 묘하게 다 들려와요. 그때마다. 그래서 양쪽, 우리 귀가 둘인데 양쪽에서 계속 이 소리가 들려와요. 음성이 들려와요. 여기에서 우리는 잘 판단하고 그리고 어떤 음성을 들을 건가를 잘 생각하고 선택해서 축복을 누리시기를 축원합니다. 축원합니다.
여러분들 첫 번째는요, 죽음의 음성 그리고 믿음의 음성에 대해서 제가 말씀드리고 싶습니다. 죽음의 음성. 여러분들 아까 읽으신 21절 초대에 보니까 어디하고 연결되느냐면은 바로 귀신, 그 무시무시한 군대 귀신 들린 거라사 지방에 어마어마한 사람들 고치신 다음에 그 귀신들을 예수님께서 생명을 살리시는, 생명을 소중히 여기시는 그런 표로서 돼지떼에 들어가게 하시니까 돼지들이 몰사하거늘 그 지역에 있는 사람들이 다 예수님을 제발 더 잊지 말라고 그랬어요. 돼지가 중요해. 돈이 중요해. 잘 사는 게 중요해요. 생명에 관심이 없었어요. 참 아쉬운 그런 장면이죠. 그래서 예수님이 할 수 없이 다시 갈리바다를 건너오셨습니다. 건너오신 곳이 바로 가버나움이죠. 그러니까 사람들이 다시 몰려왔습니다. 예수님이 어떤 분인지 알기 때문에요. 질병을 치유하시고 모든 소원을 들으시니까 다 몰려왔습니다. 그래서 몰려와가지고 막 예수님을 따라오는데 한 사람이 나와가지고 그 발 아래 넙죽 절을 하면서 예수님 나를 좀 살려주세요. 회당장 야이로가 왔어요. 회당장은요 굉장히 높은 분이고 존경받는 분이고 꽤 출세하고 돈도 있는 사람입니다. 부러울 게 없는 사람입니다. 그런데 그런 사람들이 마음에 가슴이 짓눌리고 절망이 찾아왔어요. 그게 뭐냐면은 누가복음 8장 42절에 보면 똑같은 말씀의 내용이 나오는데 외동딸이라고 그랬어요. 딸이 하나밖에 없는데 얘가 12살 돼가지고 다 죽어가는 거예요. 아무리 그가 이 여유도 있었고 지체도 있었기 때문에 많은 노력을 했던 것으로 충분히 짐작할 수 있습니다. 많은 의를 찾아갔을 겁니다. 근데 성경이 참 재미있는 것은요, 인간의 마침이 꼭 하나님의 시작이에요. 다 해봤는데 이거 하나밖에 없는 이 딸 얼마나 귀여워요. 이 얘 하나 결국 보고 살았는데 얘가 죽어가고 있단 말이에요. 회당장은 회당을 관리하는 사람이고 질서를 잡는 사람이고 재판도 하는 사람이고 그리고 예배를 진행하는 사람이고 예배 강사를 초빙할 수 있는 굉장한 권한이 있는 장로들이에요. 주로. 그래서 이런 기득권 세력과 예수님이 부딪힐 수밖에 없었어요. 그래서 굉장히 예수님에 대해서 오해하고 나사렛 이단 아니야? 이렇게 그렇게 생각할 수 있는 그런 위치에 있었지만 다 떨쳐버리고 예수님을 최소한 그분은 메시아라고까지 생각했을지 몰라도 생각 못했을지 몰라도 그분은 위대한 선지자셔. 나는 그분에게 가서 무슨 일이 있어도 내 소원을 이루어야 된다. 쫓아왔습니다. 자기의 주인을 다 내놓고 그냥 발 아래 끌어엎드렸습니다. 예수님 나 좀 살려주세요. 저는 성경을 읽을 때마다 여러분들이 저는 사람이 아무것도 아니고 무가치 한 존재고 무능한 존재고 하나님만이 위대하신 분이고 하나님이 우리를 선택하시고 사랑하시고 예수 믿게 하셨다는 은혜로 충만해서 살지만 그러나 성경에 보면 다 그런 뜻 아니잖아요. 믿음이 있는 것 같으면서도 자기의 그 위치가 그대로 확보되고 환경이 좋으면 신앙 안 가죠. 다 잃어버려요. 그런데 그들에게 당한 그 극한 고난이 눈을 번쩍 떠서 예수님을 바라보게 하는 그 순간이 참 그 주인공들에게는 죄송하지만 그렇게 좋을 수가 없어요. 당신은 목사니까 그런가 보다. 여러분들도 마찬가지시죠. 다 목자시죠, 여러분들. 하나님의 양떼를 다 잘 돌보시는 목자들이시죠. 돌보야지 해야 되는. 그래서 미안하지만 그런 일이 우리에게도 닥치는 거 고마운 일이에요. 그런 일이 닥치지 않았으면 어떻게 야이로가 예수님 그저 뭐 이분이 누군지 잘 모르고 잘 배척하는 그러한 순간에 와서 납작 엎드려서 인사를 합니까? 절을 합니까? 예수님 나를 좀 불쌍히 여겨주십시오. 거기에 보니까는요 계속해서 말씀했다고 그랬죠. 그렇죠? 예, 거기에 보니까 많이 간구하여 가로되 23절에 많이 간구하여 그 절망적이고 아무리 해도 낫지 않으니까 어쩔 수 없는 그런 상황에서 쫓아와서 제발 좀 살려달라고 단말마 같은 그런 이 소리를 질러낸 거예요. 살려주세요. 그래서 예수님이 그의 겸손과 신앙을 보시고 오셔서 제 딸에게 손을 얹어서 좀 낫게 해주십시오. 믿음이 있는 사람이거든요. 믿음이 굉장한 사람이에요. 그러니까 예수님 기뻐하셨죠. 따라가셨습니다. 따라가셨는데 무슨 일이 생겼어요? 중간에 지난번에 봤던 그 혈루증을 앓는 여인이 예수님 붙들고 예수님 거기서 지체하셨어요.
지체하셨습니다. 여러분들도 다 그렇게 재미있게 열심히 깊이 보고 계실 것을 믿습니다만은 이 모든 것이요 인간적인 생각을 가지고는 성경이 이해가 안 돼요. 우리도 마찬가지예요. 하나님의 입장에서, 예수님의 입장에서 그 오묘하시고 깊고 완전하시고 우리를 향하신 그 뜨거운 사랑의 그 자세를 가지고 생각을 가지고 다루시는 것을 믿고 의지해야 아무것도 원망할 게 없고 오해할 게 없고 낙심할 게 없고 포기할 게 없는 것이지, 인간적으로 생각하면 그렇게 할 수 있어요. 원망스럽고 아니 내가 바빠 죽겠는데 속이 터들어 죽겠는데 저 여자는 왜 저래? 그러면 안 되죠. 예수님이 이렇게 하시는 거 다 뜻이 있으실 거야. 예수님은 위대한 분이셔. 예수님이 이렇게 절망에 빠져서 아무것도 없는 저 여인을 이렇게 사랑하시는구나. 내 딸이 어떻게든지 우리 예수님은 우리를 기억하고 계시는 거야. 이렇게 믿고 기다렸어야 됐죠. 그죠? 근데 속이 타들어가는 순간, 안타까워서 그냥 입이 바짝바짝 마르는 순간에 다행히 여자 그 치유를 끝내고 다 그래서 내 여자야 내 믿음이 구원하였으니 잘 가거라 그러시고 가는데 좀 있다가 집에서 사람들이 왔어요. 와가지고서 아이고 회담장님 안 됐습니다. 회담장님 따님 죽었습니다. 여러분들이 지금 회담장이 돼가지고 이 말씀을 들으시는 딸이 아직도 목숨이 붙어 있을 때는 그래도 희망이 있었어요. 솔직히 아직 목숨이 붙어 있잖아. 살아날 수 있겠지. 근데 죽었대요. 그 죽음이라는 게 보통 거예요. 여러분. 완전히 끝나는 거 아니에요. 완전히 끝나는 거예요. 저도 마찬가지예요. 여러분들도 마찬가지예요. 최근에도 성도교회에서 그렇게 가까이 신앙생활 하시고 저희 아이들을 저희가 할 수 없이 한국에 부름받아서 나갈 때 다 맡아 길러주시던 분이 돌아가시겠습니다. 도대체 병의 원인을 모르시고 회복이 안 되시고 그래서 가슴이 쳐요. 돌아가신다는 게 이해가 안 되는데 한 10살 정도 많으시네요. 이해가 안 되는데 장례를 준비해야 된다고 또 무슨 사위가 유명한 누군지 말씀해서 죄송한데 마이클 로가 사위입니다. 저희 딸에게 보내준 그런 이메일을 저희 딸이 저에게 보내줬더라고. 포워딩해가지고 장례를 준비하고 있대. 가슴이 덜컥. 어떻게 그럴 수가 있을까? 그분이 돌아가시니 이해가 안 돼. 그런데 삶의 현실에는 그렇게 간단한 게 아니잖아요. 죽으면 죽는 거예요. 하나님 부르시면 가야죠. 지금 문제는요, 아주 절망적인 신앙을 다 잃어버리게 되는 그런 순간에 음성을 들은 거예요. 회장님, 따님 죽었어요. 뭐하러 더 바쁘신 예수님을, 제가 좀 붙여서 설명합니다만 그런 뜻이죠. 뭐하러 바쁘신 예수님, 뭐하러 더 괴롭히려고 그러세요? 지극히 합리적이고 지극히 논리적이고 마땅한 말입니다. 그렇죠. 죽었는데 뭐하러 예수님 모시고 와요? 근데 그때 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 놀라운 말씀하고 계세요. 뭐라고 하셨어요? 두려워 말고 믿기만 하라. 회당장이 어느 정도 예수님을 이해하고 예수님을 모시고 마음으로 인정하고 그분에게 와서 간구하고 따랐는지 모르겠습니다만은 예수님은 메시아시라고 하는 사실만 분명히 믿었으면 두려워 말고 믿기만 하라. 그럼 끝난 거예요. 아멘. 여러분들 반응해 주셔서 감사해요. 두려워 말라. 내가 알아서 할게. I am taking care of that case. Don't worry. 두려워 말고 you just believe. 두려워 말라. 그것은 내가 알아서 한다는 이야기고 믿기만 하라. 너는 오직 믿음만 붙들고 있어. 네가 할 일은 그게 전부야. 네가 뭐 애쓰고 뭐 무슨 뭐 더 이상 할 게 뭐 있니? 두려워 말고 믿기만 하라. 근데 이 간단한 말씀인데 우리에게 막상 예수님 나타나서 말씀하실 때에 우리가 꼭 자신 있게 예 문제 없네요 이럴 수만 없는 거 아니에요. It's so simple. I can do it. 그렇게만 말할 수 없는 거잖아요. 그게
예수님이 희망의 음성, 생명의 음성 들려주셨는데 간단한데 현실 생활에서 간단한 건 많아요. 그래도 우리는 야이로가 결심을 해야 됐던 것처럼 결심해야 돼요. 지금도 여러분들과 저에게서 계속 세상적인 소리가 들려옵니다. 음성이 들려옵니다. 안 된다. 절대로 틀렸다. 다 끝났다. 한쪽에서는 하나님 말씀하신다. 무슨 이야기니? 걱정하지 마. 두려워하지 말라. 믿기만 해. 아직도 우리의 귀에 들려. 우리의 선택은 우리가 해야 돼. 하나님께서 오늘 본문을 통해 우리에게 놀라운 음성을 들려주신다고 믿습니다. 두 번째는요. 죽음의 현장, 부활의 체험. 이렇게 제가 두 번째 대지를 결정을 했어요. 부활의 현장. 그래서 두려워 말고 믿기만 안 하니까 안간힘을 써서 믿고 예수님 따라왔어요. 그런데 집에 와보니까 이게 뭐 가관이잖아요. 이게 보통 일이 아니잖아요. 유대인들은요. 아무리 가난해도 전문 피리 부는 사람, 슬픔의 피리, 이제 이별의 피리, 죽음의 피리 불어야죠. 두 사람을 고용하고요. 전문 울음꾼, 통곡꾼 한 사람 고용해서 이 사람들의 그 습관이 그렇습니다. 그러니까 더구나 이분은 지체가 있는 분이고 돈이 있는 분이고 존경받는 분인데 얼마나 많은 사람들이 와서 많은 친척들이 와서 같이 울고 통곡하고 그냥 피리를 불어대고 그리고 산발을 하고 머리를 풀어헤치고 옷을 찢고 통곡을 하면서 난리가 났어요. 아마 보통 사람들도 그저 아이가 그렇게까지 아프지 않았는데 생각했던 그러한 상태에 실제로 있었던 사람도 이 광경을 보면 다 짓눌려가지고 아이고 포기해야 되려나 보다. 끝장이다. 그럴 수밖에 없는 분위기에 압도를 받았어. 압도를 받았어. 이제 끝이구나. 상황 끝났어? 너무 무슨 희망이 있어? 끝났어. 얼마든지 포기할 수 있는 상황이 회당장에 확 달려들었습니다. 그런데 그때도 예수님은 또 말씀하셨어요. 뭐라고 말씀하셨어요? 이 아이가 죽은 것이 아니래요. 죽은 것이 아니래요. 그리고 죽은 것이 아니라 잔대요. 무슨 말씀이에요? 자니까 깨어 일어날 수 있다는 거예요. 참 시련도 극했지만 소망의 음성도 대단했습니다. 사실 여러분과 제가 이 두 음성을 언제나 영적으로 듣는다고 봅니다. 우리는 자꾸 세상과 타협하고 세상의 일을 보고 세상에 되어지는 일에 대한 해석을 듣고 다 그래요. 다 맞는 이야기예요. 합리적이고 논리적이고 틀림없는 이야기예요. 근데 그것이 신앙의 음성이 아니라면 떨쳐버리시기를 축원합니다. 그렇습니다, 여러분. 그까짓 게 무슨 소용입니까? 제가 너무 담대하고 너무 건방진지 모르겠습니다만 저는 미국의 상황도 그렇지만 한국의 상황 뭐 걱정 아주 안 한다는 건 거짓말이지만 그렇게까지 뭐 절망적이지 않습니다. 왜? 하나님이 쥐고 계시기 때문에. 사단의 역사입니다. 분명합니다. 더 이상 말할 건 뭐 있어요? 사단이 자꾸 속여서 잘못되어 가지고서 공산 주의에 넘어가서 다 공산 통일이 되게 하려고 한다고 염려하시는 거 그거 다 사단의 역사지 뭐예요? 그러나 하나님 살아계시고 사랑의 하나님 전능하시는 그를 사랑하시는 아버지께서 그 상황을 꽉 쥐고 계시. 걱정하실 거 하나도 없어요. 다만 우리가 회개하지 못하는 걸 기도해야 됩니다. 하나님의 사람들이 잘 살고 먹을만 하니까 괜찮으니까 문제가 없어지니까 마음이 부해졌습니다. 하나님을 의지하지 않습니다. 게을러졌습니다. 건방져졌습니다. 교만해졌습니다. 마음대로 살았습니다. 그걸 회개하면 되는 거지. 그 자체를 가지고 너무 두려워하지 마세요. 가끔은 그런 생각을 해요. 하나님이 위기를 기회로 만드실 거다. 하만이가 승승장구할 때에 모르드게가 하나님께 드리는 경배를 드리라고 그러니까 경배 안 하고 있으니까 기분이 나빠가지고 집에다 저 높은 그런 50규빗이나 되는 그 높은 그런 이 교수대를 걸어놨습니다. 교수대를 갤로우를
그래서 그걸로 이제 모르드게 갖다 주겠습니다고 하러 왔는데 하나님 그걸 바꿔서 하만이가 대신 달리게 하신 분이 하나님이십니다. 그렇기 때문에 저는 이 상황을 자기들이 기가 막힌 그런 그 잘못된 계획을 가지고 밀고 있는 것이 사실이라 손치더라도 그 뒤집으실 수 있는 분이 얼마든지 자기 교회에 빠지게 하실 수 있는 분이 저는 확신하고 있습니다. 제일 좋은 건 잘못된 생각이 잘못된 걸 깨닫고 빨리 회개하고 바로 서야 되는 것이지만 설령 그렇지 못하더라도 하나님은 절대로 그냥 두지 않으시죠. 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다. 무슨 뜻이에요? 일어날 수 있다는 거예요. 그런데도 주위 상황이 만만치가 않아요. 이미 다 죽은 건 너무 확실하기 때문에 사람들이 다 비웃었어요. 에이크, 예수님한테 뭐라고 했는지는 제가 잘 모르니까 말할 건 없지요. 그렇지만 뭐 우리가 생각할 수 있는 모든 용 다 했습니다. 뭐가 뭐 무슨 육가 안에 뭐 어찌고 뭐 별 이야기 다 했습니다. 상황이 그렇잖아요. 그 이야기 또 다 들어요. 그 음성 다 들어요. 지금 야이로가 다 듣고 있어요. 그런데 예수님의 음성을 듣고 의지하고 그 믿음대로 나갈 거냐, 아니면 세상의 음성을 듣고 그대로 그것이 합리적이고 논리적이라고 해서 따르느냐, 그것은 야이로가 선택할 일이었지만 그러나 야이로는 예수님과 함께 승리한 것을 믿으시기를 축원합니다. 굉장히 중요한 이야기예요. 다시 말씀드린다. 객관적인 상황은 항상 반대입니다. 그러나 선택은 내가 분명히 해야 해요. 예수님께서 이 야이로 부부를 데리고 그리고 수제자 세 사람 베드로, 요한, 야고보 데리고서 아이에게 들어가셨습니다. 그리고서 그가 요구한 대로 아이에게 손을 얻는 대신 손을 붙잡으시고 달리다 쿰, 아이야 일어나라. 달리다 쿰의 이 아람어의 뜻은 아이야 일어나라 그런 뜻이고, 내가 내게 명하노니 하는 것은 마가가 성령의 감동으로 붙인 말이에요. 달리다 쿰, 아이야 내가 너에게 명하노니 일어나라. 일어났습니다. 부활했습니다. 죽음도 얼마든지 극복하신 하나님의 위대한 능력이 나타났습니다. 저는 이 음성을 듣는 것에 대해서 설명하기 위해서 제가 구약의 한 케이스, 신약의 한 케이스를 제가 생각해서 말씀드리고 싶어서, 하나는요 12정탐꾼 보고와 두 여호수아와 갈렙을 듣지 아니하고 10사람의 이야기를 들은 이스라엘 백성들을 두고 후회했습니다. 그리고 성경은 계속해서 그것을 지적하고 또 지적합니다. 너희들이 누구 음성을 들었니? 누구 말을 듣고 순종했니? 너무도 무서운 결과입니다. 신약에 또 하나 있죠. 찾아보라면 사도행전 27장에 유라굴로라고 하는 어마어마한 광풍이 부는 그 순간에 하나님의 음성은 바울 사도를 통해서 들려왔습니다. 여러분, 이번 겨울에 항해하는 게 너무 위험하니 가지 맙시다. 근데 성경에 보니까 선조가 이 항해사들과 전문 이 배에서 일하는 전문가들의 음성을 들었다고 그랬습니다. 그 사람들이 말하는데 괜찮겠지 뭐. 그래서 어떻게 됐어요? 276명이 14일 동안 음식을 먹지 못하고 다 죽어가고 있었어요. 누구의 음성을 듣느냐는 건 매우 중요해요. 우리의 신앙을 끝까지 잃어버리지 않냐고, 신앙으로 끝까지 주님을 바라보고 그분을 의지하고 그분과 하나 되어 있는 것은 너무도 중요한 일이에요. 그런 모든 문제는 문제일 수가 없어요. 감사한 것은 사도 바울은 그렇게 잘못된 사람들, 하나님 배반한 사람들 앞에 나서가지고서 그들을 다 구해냈잖아요. 여러분 이제는 안심하시오. 어젯밤에 나에게 말씀하시던 하나님의 음성대로 될 겁니다. 여러분들 구원 받을 거예요. 할렐루야. 말씀의 결론입니다. 다 듣고 이미 스스로 결심하셨지만 지금도 세상은 똑같다는 거예요. 예수 믿는다는 사람도 똑같다는 거예요. 계속해서 순간마다 들려오는 소리가 겹친다는 거예요. 사단은 계속해서 우리를 그릇들하게 속이고 있다는 거예요. 그럴듯해 보이고 확실해 보이고 논리적이고 합리적이고 다 옳아 보여요. 근데 거기에 신앙에 빠지면 그것은 절대로 아닙니다. 비논리적이고 합리적이지 않고 그리고 엉뚱해 보이고 말도 안 되는 것 같지만
하나님이 말씀하신 음성은 그대로 이루어지는 줄로 믿으시기를 축원합니다. 여러분들과 저의 상황과 건강에 접목해 보겠습니다. 적용해 보겠습니다. 여러분, 지난 금요일도 우리 정 목사님이 열심히 해서 같이 기도해 주셨고 저보고 또 나와서 기도하고 제가 기도했습니다. 저는요, 이 질병에 대해서 여러분들이나 제가 확신이 있는데 그건 뭐냐면 예수님께서 십자가를 지실 때 채찍에 맞으심으로 마음을 얻었다는 거예요. 뭐 그것이 뭐 사실이냐 아니냐, 뭐 논리적이냐 아니냐 상관없어요. 나았다고 하셨으면 나은 거예요. 아멘이시죠? 네, 물론 내가 동시에 하나님의 자연의총을 따라서 최선을 다해서 건강을 유지하고 발전시키고, 그리고 난 다음에도 저는 그것을 다 경험했습니다. 난 다음에도 계속해서 어린아이 같은 그런 상태가 됐으니까 계속 꾸준히 조심해서 점점 완전한 자리에 다다라야 되는 것은 내 책임이지만, 그러나 근본적으로 본격적으로 나았어요. 믿고 따라가는 분들에게 기적이 나타날 줄로 믿습니다. 확실히 믿습니다. 그 외에도 제가 여러분들을 위해서 자주 사용하는 성경 구절 아시죠? 마태복음 18장 19절, 진실로 다시 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하나님 계신 내 아버지께서 저희를 위하여 이루게 하시리라. 합심의 기도의 성취의 축복을 따로 약속하셨어요. 그래서 합심의 기도 중요한 거예요. 저도 여러분들을 위해서 날마다 기도하고 있고, 특별히 연세가 많은 분들 계시기 때문에 지난주에도 제가 제일 연세 많으신 분들 신방을 했어요. 간절히 마음속으로 또 기도해요. 하나님 반드시 낫게 해주셔서 날마다 기도하고 있습니다. 하나님의 기적을 체험하고, 하나님 아버지 저희가 살아계신 하나님을, 제 연세 많으신 분들이 많으실수록, 몸이 연약하신 분들이 많으실수록 하나님의 능력과 체험이 나타나서 더 활발하게 믿음으로 전진하는 자랑스러운 교회, 모험된 교회, 영향력 끼치는 교회 좀 되게 해주십시오. 영향력을 끼치게 해주십시오. 반드시 될 줄로 믿습니다. 문제 없어요. 창조주 하나님께서 말씀 한마디로 천지를 창조하셨는데 죽은 자를 3번이나 살리셨는데, 성경에 기록된 것만 그게 다라고 생각합니다. 우리를 향해서, 우리를 위해서 해주시지 못할 게 무엇이에요? 말라기 4장 2절도 참 좋아합니다. 나를 경외하는 너에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 바라리니 너희가 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라. 건강하게 다 나와서 활짝활짝 뛰는 그 모습을 만들어주시겠다. 치유의 광선을 지금도 비춰주시겠다. 저는 하나님 은혜 가운데에 뭐 어디서라도 나타날 수 있는 일이지만, 특별히 성북중앙교회는 참 인사가 많은 교회니까 더 그랬겠죠. 전 잘 몰라요. 말씀 듣는 중에 치유의 기적이 나타나서 나중에 들려주시니까 알죠. 말씀 듣는 중에, 찬양하는 중에, 주님의 임재를 체험하는 중에 놀라운 치유가 나타납니다. 여러분들 가운데도 그런 분들이 계셔서 참 감사해요. 별거 아닌 것 같이 기도했는데 발을 땅에 도무지 댈 수가 없을 정도로 그렇게 아팠는데 다 나았어요. 여러분들 누군지 원하시면 제가 나중에 개인적으로 가르쳐 드릴게요. 여러분들 가운데. 그리고 하나님 앞에서 늦게라도 최선을 다해서 함께 전에부터 늘 강조하고 경제해드렸던 것처럼 우리가 지금 가정재단을 쌓고 있습니다. 가정예배 드리고 있습니다. 얼마나 하나님은 우리를 치유해 주시는지 모릅니다. 하나님의 기적은 우리와 함께 하시는 게 정상입니다. 정상입니다. 낙심하지 마십시오. 이 육신의 질병뿐만 아니라 영혼의 질병, 정신적 질병, 우리의 관계의 질병 다 고쳐주시는 줄로 믿습니다. 그럼 이제 마지막으로 제가 기도해드리고 마쳐야 되죠. 여러분들 다 함께 눈을 감으시고요. 오늘 말씀, 하나님이 어떤 음성을 듣기를 원하시는가 마음으로 들으시고, 간절한 마음으로, 여러분들이 그냥 뭐 손 대셔도 되고 마음으로 그냥 대셔도 돼요. 뭐 누가 보는 거 원치 않으시면 그냥 그렇게 하셔도 돼요. 아픈 곳에 손을 얹으시죠. 저는 부흥회를 나가게 되면 꼭 제가 그렇게 기도해드립니다. 그리고
여러분들의 영혼이 그저 내가 병들은 가슴 고쳐주세요. 가슴에 손을 대시고, 그리고 정신적으로 내가 좀 너무 참 부족합니다. 정신력이 좀 더 강하고 건강해야 되겠습니다. 마음에 손을 대시고, 또 여러분들의 인간관계, 재정적인 문제에 다 손을 대십시오. 제가 한번 간절히 기도해 드릴게요. 기도하십시다. 하나님 감사합니다. 오늘 특이한